सोचिए कि क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही ऐसा कुछ कर रहा हूँ जिसकी वजह से गलत दिशा में मेरे जीवन जा रहा हो। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने। जी। अनंत भाई, एक होता है एजुकेशन, जो हम जनरली स्कूल्स कॉलेजेस में जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको वहाँ पे भेजते हैं ताकि उनको एक अच्छा एजुकेशन मिले, जीवन में आगे बढ़ पाए। इसी तरह एक होता है स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि स्पिरिचुअल एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन तो हम सबको प्रोवाइड करते ही है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि एजुकेशन जो बच्चों के लिए होता है स्कूल्स के थ्रू, उतना ही इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल एजुकेशन है या उससे भी ज़्यादा एक मानव के जीवन में उसका प्रभाव रहता है? देखिए, ऐसा है कि अध्यात्म का जो ज्ञान है आज तो स्कूल कॉलेज पीएचडी कहीं पर भी नहीं है। ये तो हमारे हाँ। ग्रंथों से निकाला जा सकता है, अच्छे अच्छे सत्संगों से। हमारे इतने 18 पुराण है, भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है। उनके पात्रों से हमें जो कैरेक्टर है उससे हमें सीखना चाहिए कि हमारा जीवन में हमने क्या करना है। ठीक है ना? क्योंकि देखो, अब जो हमारा देश के जो नियम कायदे हैं कि वो स्कूल में आप गीता नहीं पढ़ा सकते, है ना? तो उसके लिए आपको गुरुकुल में ही जाना पड़ेगा, और जो मॉडर्न स्कूल हैं वो इसको अप्रूव नहीं करते। तो ये खैर उनका एजेंडा अलग है, पर मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले मानव के गुण को जानना चाहिए। मनुष्य हम क्यों बने, किस लिए बने, कब तक बनते रहेंगे, हम रियल में कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए, जीवन का पर्पस क्या है। क्या यही जीवन है कि कमाया, खाया पिया, अच्छा पढ़े, अच्छी नौकरी की, फैमिली बढ़ाई और आखिर में मर गए और फिर नया जन्म, फिर भूत प्रेत बने या फिर नया जन्म। तो मेन जो एजुकेशन जो है ये यही है कि आत्मा अपने आप को पहचाने, उसके जीवन के लक्ष्य को पहचाने। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन जरूरी है, हमारी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन आत्मा की शक्ति को नहीं बढ़ाता है। हमारे अध्यात्म के जो हमारे अंदर जो गुण है उसको बाहर नहीं लेके आएगा। आपने कई बार देखा है कि बहुत पढ़े लिखे लोग जिनका तनख्वाह हर महीने करोड़ों रुपए में है, लेकिन वो अपने बिहेवियर के कारण नौकरी से निकाले जाते हैं। बिल्कुल। है ना? तो ये बिहेवियर गलत क्यों हुआ? उसने कौन सी सीमा को क्रॉस करके बाहर निकल गया, है ना? उस सीमा को हमें जानना चाहिए कि मनुष्य की क्या सीमाएं हैं। है ना? राक्षसों के पास अथाह पावर थी, लेकिन उनके पास सद्गुण नहीं था, उनके पास एक मानवता का गुण नहीं था, उनके पास एक कर्मों का ज्ञान नहीं था। तो आप जितना जो पढ़ना है पढ़े जीवन में। मैं चाहता हूँ कि आप विश्व कल्याण के लिए पढ़ें, सुने, अपने आप को समझें, लेकिन आत्मा के गुणों को सबसे पहले जान ले कि मैं एक आत्मा हूँ, इसको कभी ना भूले, और मैंने अपने आत्मा का कल्याण करना है, उसको कभी ना भूले। है ना? बाकी एजुकेशन का तो एक लिमिट है, आप जब 25 साल के होंगे तब वो ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पीएचडी करोगे तो 28-30 साल में भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बाकी का जीवन में क्या करने वाले हैं? पूरी ज़िंदगी तो हमने ये भौतिक जगत तो नहीं पढ़ना ना, फिर हमने अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। अगर आप बचपन से चले गए अध्यात्म में तो आप बहुत लकी है ना? लेकिन आप कुछ समय बाद गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जब जागो तब सवेरा है, यहाँ कोई किसी को मना ही नहीं है। लेकिन अपनी अच्छाई के अच्छे गुणों को अगर आपने नहीं जाना, उसको विश्व कल्याण के लिए नहीं समझाया, नहीं लगाया, अपने आप को नहीं जान पाए, तो मैं मानता हूँ आपके ये जन्म तो व्यर्थ है, आने वाले कई जन्म भी व्यर्थ हो जाएंगे। तो सही एजुकेशन यही है, आत्मा का एजुकेशन, है ना, परमात्मा का एजुकेशन। ये जब तक आप रामायण, महाभारत, गीता, इतने सारे पुराण, मैं कहता हूँ दिन में 1-1 घंटा रखिए, चलो 8 घंटे आप ये वाली पढ़ाई करें, हैं, आप एजुकेशन की डिग्रियाँ लें, बड़ी बड़ी बैचलर बने, मास्टर बने या पीएचडी डॉक्टर बने, लेकिन जीवन में 1 घंटा 2 घंटा जो है डेली आपको अध्यात्म के बारे में पढ़ना ही चाहिए। इन कैरेक्टरों को जानना चाहिए कि जब वो कैरेक्टर धरती पे आए, रामायण के मान लो इतने कैरेक्टर थे, अंगद था, हनुमान था, लक्ष्मण था, राम था, है ना, माँ सीता थी, और भगवान कृष्ण थे, कितने सारे कैरेक्टर है, हजारों कैरेक्टर है। उनकी स्टडी करनी चाहिए कि उन्होंने जीवन कैसे जिया, उन्होंने जीवन में क्या किया, और आज हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। क्या उनके गुण थे, क्या अवगुण थे, क्या उनकी हिस्ट्री क्या हुआ। तो ये हिस्ट्री इसीलिए पढ़ाते हैं कि देखो ये गलतियाँ की थी इसलिए उन्होंने ये भोगता, है ना, उनको अपने कर्मों का भोगना पड़ा। तो हर व्यक्ति, आज अगर हम ये गलती उनकी करेंगे तो हम भी भोगतेंगे। तो अगर हम उसी स्टाइल से जीवन जीते रहें, पुराने ही कर्म करते रहें, तो जीवन कैसे बदलेगा? नई दिशा होनी चाहिए, नई सोच होनी चाहिए, है ना, तभी हमारा जीवन बदलेगा। यही रियल एजुकेशन है, यही बच्चों को सिखाना चाहिए। मुझे लगता है मैंने भी अपनी गीता की पढ़ाई मैंने कॉलेज में नहीं की, कॉलेज के बाद की। ओके। तो मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना 8वीं 10वीं से हो जानी चाहिए। जी।
जी आप बताएं। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि जैसे भारत काफ़ी कल्चरली रिच है, हमारे ग्रंथ है, उपनिषद है, रामायण महाभारत की जैसे आपने बात की, तो आज ये भी हो रहा है कि जो भारत का जो यूथ है वो वेस्टर्न कंट्री से बहुत प्रभावित है, उसी दिशा में जा रहा है, जबकि उसका ही ऑपोजिट हो रहा है कि वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो लोग हैं वो अभी इंडियन कल्चर फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि संस्कृत अभी इतना इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन गया है, यहाँ पे उसकी हमें शायद उतनी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन बाहर जाएंगे तो काफ़ी देशों में उसको पढ़ाया जाता है। वो लोग हमारे जो योग के मेथड्स है उसको फॉलो कर रहे हैं, वो लोग खुद रामायण महाभारत और बाकी सब ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। तो आज की यूथ उससे दूर जा रही है, जबकि बाहर की यूथ उसको फॉलो कर रही है। उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए ये तो अब हमारे भारत देश के हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं कि हम उसको स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं पढ़ा सकते तो हम घर में नहीं पढ़ा सकते। हमें तो फ्री विल मिली है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, माँ बाप तो फ्री है ना। तो वो पहले खुद स्टडी करें, है ना, फिर अपने बच्चों को इसके बारे में डेली कहानियां सुनाएं। जैसे हमारे कहते थे ना कि पहले दादा दादियाँ बैठ के कहानियां सुनाते थे, ऐसी तरह बच्चों को अध्यात्म के ज्ञान से एजुकेट करें, अच्छी अच्छी संस्थाओं में जाएं, अच्छे अच्छे लेक्चर। आज तो इंटरनेट पे क्या नहीं मिल रहा है, आप सत्संग लिखे यूट्यूब में देखो कितने सत्संग आ जाएंगे। आप रामायण की कथा देखिए, पूरा रामायण आपके सामने, महाभारत, हर चीज इंटरनेट में है। तो खुद अपनी चॉइस बदले, है ना। तो ये युवाओं को खुद करना होगा। देखो ये अगर आप युवाओं ने अभी ये कदम नहीं उठाया तो मैं ये मानता हूँ कि बुढ़ापे में जब आप ये कदम उठाएंगे तब आपके जीवन में समय नहीं बचा होगा, बहुत देर हो गई है ना, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। और उसके बाद तो आपने जो बुरे कर्म करने थे वो पूरे जिंदगी में तो कर लिए, अब क्या बचा जीवन में, है। अब तुम ये सोचो कि मैं तो अब अपना अगला जन्म सुधारूंगा, लेकिन पिछला भव तो खराब हो गया, उसका क्या, है ना। तो ये हर व्यक्ति के, हर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि भाई अपने थियरी ऑफ कर्म को तो 100% फॉलो करना ही चाहिए। आप जितने मर्जी एडिक्टेड हो या कितने मर्जी बुरे स्वभाव वाले हो, लेकिन एक बात सुन लो कि बुरा स्वभाव तुम्हें बुरा ही कर्म की ओर प्रोत्साहित करेगा। अगर आपने जीवन में, आपने एक दिन में अगर 60,000 थॉट की लिमिट है, अगर आपने 10, 20, 30 हज़ार थॉट भी बुरे करने शुरू कर दिए ना, तो ये दिमाग की तरह आपका पूरा समय खत्म हो जाएगा, है ना। अगर मन विकृत हो गया ना तो अच्छे काम में मन नहीं लगेगा, है ना। तो ये आपको इतनी बुराई की ओर ले जाएगा जहाँ से आपको वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। तो अपने मन के ऊपर काबू पाओ। मन, कृष्ण ने कितनी गहराई से समझाया कि अपने मन को काबू करो अर्जुन, है ना। अगर तुम अगर युद्ध में भाग नहीं लिया, है ना, तो तुम कायर हो जाओगे और तुम्हें आने वाली दुनिया फॉलो करेगी, वो भी कायर बन जाएगी। तो अपने आप को अर्जुन समझो, श्रेष्ठ कर्म करने के ऊपर फोकस करो, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ हो गया तो फिर क्या करोगे बताओ, है ना। फिर कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तो यही मॉडर्न एजुकेशन, और रियल में ये एजुकेशन तो यही है। विदेश के जो लोग जान चुके हैं इस बात को, वो अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं। चलो संस्कृत सीखो ना सीखो एक अलग बात है, लेकिन जो शास्त्रों का सार है वो तो समझो, है ना, तभी आत्मा का कल्याण होगा। और संस्कृत के कुछ जो श्लोक है, जब वो हम बोलते हैं अपने मुंह से तो उसके वाइब्रेशन बनते हैं। वो वाइब्रेशन जो है वो हमारे मन को प्योर करते हैं, हमारी बुद्धि को एकदम स्थिर बनाते हैं और हमारी आत्मा के प्रकाश को बाहर निकालते हैं। तो शास्त्रों का सार यही है कि क्या करे क्या ना करे, हमारी फ्री विल को हम सही तरह के यूज करें। तो ये अपने स्वभाव को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए हमें ये बहुत जरूरी है। और वही बच्चा जो है आगे विश्व कल्याण का काम कर पाएगा। मान लीजिए आपने डॉक्टर अपने बच्चे को पढ़ा दिया बराबर, लेकिन उसका विकृत माइंड नहीं बदल पाए, उसका विकृत मन को नहीं बदल पाए, तो वो क्या करेगा, इतने पैसे कमाएगा, है ना, और वो पैसों को वो जुआ में उड़ाएगा, वो पैसों को कहीं और लगाएगा। लेकिन अगर उसका मन पवित्र रहा तो लोगों के फ्री में ऑपरेशन करेगा, फ्री में दवाई देगा, कितने बड़े काम कर सकता है। सही। तो मतलब कितनी बचपन से ये अगर बच्चे को किया जाए तो मैं कहता हूँ छोटा से, मैं कहता हूँ ना चलो डॉक्टर बने, लेकिन एक अच्छा इंसान एक अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट करे ना, तो उसको सामने जो मिलने वाले लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखा सकता है, समाज के लिए कल्याण का एक रास्ता वो कर सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। जीनन भाई, आई थिंक मुझे పరమ శాంతి. మీరు ఇప్పటివరకు అనంతబాయి ఎడ్యుకేషన్ గురించిన కొన్ని విషయాలు, స్థూలమైన చదువులతో పాటు ఆధ్యాత్మిక చదువు కూడా మానవ జీవితానికి మరియు యూత్ కూడా ఎంత అవసరమో అనేటువంటి టాపిక్ గురించి ప్రశ్నోత్తరాలు చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియోని మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. అనంతబాయ్,
ఇప్పుడు మీరు ఎడ్యుకేషన్ గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. యూత్ కాలేజీలో అయితే పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుతూ ఉన్నారు. మరి ఆధ్యాత్మిక చదువు కూడా వారికి ఎంతో ముఖ్యమో మీరు చెప్పండి. స్థూలమైన చదువులకు ఇచ్చినంత ప్రాముఖ్యత ఆధ్యాత్మిక చదువులకు మరి ఇవ్వటం లేదు. ఇది జీవితానికి అవసరమేనా అని అందరికీ కూడా ప్రశ్న వస్తూ ఉంటుంది. దాని మీ సమాధానం ఏమిటి అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి అనంతబాయ్ సమాధానం చెప్తూ, ఆధ్యాత్మిక విద్య ఈ రోజుల్లో స్కూల్లో, కాలేజీలో, పిహెచ్డి చదువులో కూడా చెప్పటం లేదు. ఇవన్నీ మన గ్రంథాల నుండి తెలుసుకోవాల్సిందే, వినాల్సిందే. ఆధ్యాత్మిక విషయాలు సత్సంగాలతో కూడా తెలుసుకోవచ్చు. మన భారతదేశంలో హిందూ సనాతన ధర్మం ఎక్కువగా 18 పురాణాలు, అష్టాదశ పురాణాలు, భాగవతము, రామాయణము, మరి ఇవన్నీ కూడా చక్కగా ఉన్నాయి. దానిలో ఉన్నటువంటి పాత్రధారులను మనం ఎంచుకొని వారి నుండి కొన్ని మంచి విషయాలు మనం నేర్చుకోవాలి. మన జీవితంలో ఏమి చేయాలి, ఏమి చేయకూడదు అనేది కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది. మన దేశ నియమానుసారంగా ఈ ఆధ్యాత్మికతను నేర్పలేకపోతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే సర్వమతాల సమ్మేళనమైనది మన భారతదేశం. ఒక ధర్మం గురించి చెప్తే మరి ఇంకో ధర్మం వాళ్ళకి మరి మత కలహాలు అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి, ధర్మ విభేదాలు వస్తూ ఉంటాయి. అందుకని పాఠ్య గ్రంథాల్లో పెట్టడం లేదు. వీటి కోసం మీరు గురుకులంలోకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. అయితే ఈ రోజుల్లో గురుకుల పాఠశాలలు ఎక్కడున్నాయి? మరి స్థూలమైన చదువులు మోడ్రన్ స్కూల్స్లో వారి యొక్క ఎజెండానే వేరుగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ చెప్పటం వారికి కష్టం. మరి మానవ జన్మ ఎందుకు తీసుకున్నాం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక సమయంలో తప్పకుండా సంకల్పం, ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది. మరి మానవ జన్మలు ఎంతకాలం తీసుకున్నాం, ఎన్ని యుగాలు, ఎన్ని జన్మలు అని ఆలోచించుకున్నటువంటి వారికి తప్పకుండా ఆధ్యాత్మికం వైపు మొగ్గుబాటు అనేది జరుగుతుంది. మరి రియల్గా నేనెవరు, ఎక్కడి నుండి వచ్చాను అనేది తెలుసుకోవటమే ఆధ్యాత్మికం. జీవిత లక్ష్యం ఏంటి అని తెలుసుకోవటం. తినటం, తాగటం, మజా చేయటం కోసమే కాదు మనం వచ్చింది. డబ్బులు సంపాదిస్తాం, మంచి విద్య నేర్చుకోవటానికి నేర్చుకొని డబ్బులు సంపాదిస్తాము, ఫ్యామిలీని తయారు చేసుకుంటాం, మంచి మంచి ఉద్యోగాలు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఈ జన్మలో? మరలా ఇంకో జన్మ వస్తే మరి ఇదేగా మరలా రొటీను. జన్మ లభించకపోతే ఇక భూత ప్రేతాల అయ్యి తిరుగుతూ ఉంటూ ఉంటారు. మరి జన్మించిన తర్వాత మళ్ళా స్వయం తమ్మును తాను తెలుసుకోవటం మే ఆధ్యాత్మికం. ఆత్మ లక్ష్యమును పర్పస్గా తీసుకోవటమే ఆధ్యాత్మికం. కానీ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది తప్పు అని అంటం లేదు మేము. ఈ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా తెలివితేటలు పెరుగుతూ ఉంటాయి, మంచిదే. కానీ ఆత్మశక్తినేమి పెంచదు కదా. ఆధ్యాత్మిక గుణాలను, లక్షణాలను, దేవతా లక్షణాలను ఇస్తుందా అనేది చూసుకుంటూ ఉండాలి. నేను చాలామందిని చూశాను, నెలకు లక్షల జీతం, కోట్ల జీతం సంపాదించు ప్రాపర్టీని కూడా పోగు చేసుకుంటారు. కానీ ఏదో ఒక మిస్బిహేవియర్ అంటే సరైనటువంటి ప్రవర్తన, బిహేవియర్ వారికి లేని కారణం వల్ల అంత పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాల నుండి వాళ్ళని బయటికి తీసేయటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఇంత చదువుకొని సరైన ప్రవర్తన ఎందుకు నేర్చుకోలేదు అంటే వారి యొక్క సంస్కారం కావచ్చు, స్కూల్లో కాలేజీల్లో చదివి నేర్పినటువంటి విషయము కావచ్చు. దీని గురించే ఆలోచించండి. చదువు మంచి గుణాలను తీసుకొని రాలేకపోతుందా? మరి రాక్షసుల దగ్గర కూడా చాలా పవర్ ఉంది, కానీ వాళ్ళ దగ్గర సద్గుణాలు లేవు. మన దగ్గర కూడా డబ్బు బలం ఉంది, ధన బలం ఉంది, మరి తెలివితేటలున్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. సద్గుణాలు లేకపోతే, మానవతా గుణాలు లేకపోతే ఇంకా మరి చదువు అంతా వ్యర్థమే కదా. ఇంకా వాళ్ళ యొక్క కర్మలకు సంబంధించిన జ్ఞానం రాక్షసుల దగ్గర లేదు. అదేవిధంగా మరి ఇక్కడున్న మానవుల దగ్గర అయితే జ్ఞానం తప్పకుండా ఉండాలి. మీరు ఏమైనా చదువుకోండి, కానీ విశ్వ కళ్యాణం కోసం ఈశ్వరీయ విద్యను
కొద్దిగా అభ్యసించండి. అప్పుడే మిమ్మల్ని మీరు ఉద్ధరించుకొని విశ్వ ఉద్ధరణకు పాటుపడగలుగుతూ ఉంటారు. నేను ఆత్మను అనుకొని ఆధ్యాత్మికం యొక్క శక్తి గురించి ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దు. ఆత్మ కళ్యాణం చేసుకోవాలి. ఆత్మ జ్ఞానం, సృష్టి ఆది మధ్య జ్ఞానం, అభౌతికమైన అలౌకికమైనటువంటి విద్య నేర్చుకోవాలి. స్థూలమైన విద్య ఒక లిమిట్ వరకే మనం చదవగలుగుతూ ఉంటాం. మహా అయితే 25-30 సంవత్సరాల వరకు చదువుతాం. ఇక మిగతా జీవితం అంతా ఆ చదువుని పెట్టుకొని ఉద్యోగం చేస్తూ డబ్బులు సంపాదించటమే. మరి ఈ చదువు నెక్స్ట్ జన్మకు కూడా వస్తుందా? రాదు. డాక్టర్ అయినా ఇంజనీర్ అయినా శరీరం వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏబీసీడీలు నేర్చుకోవాల్సిందే. కానీ మీ వెంట వచ్చేటువంటి చదువు సంస్కారమే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. చిన్నప్పటి నుండి ఆధ్యాత్మికంలో ఉంటే ఇంకా మంచిదే. సరే, అలా కాకపోయినా పెద్ద అయిన తర్వాత అయినా ఎప్పుడైనా తెలుసుకోవటంలో తప్పు లేదు. ఎప్పుడు మేల్కొంటే అప్పుడే శుభోదయం అనే సామెత ఉంది కదా. ఎవరి భాగ్యం ఎప్పుడో అప్పుడే వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. ఆధ్యాత్మిక చదువు యొక్క విలువను తెలుసుకోకుండా ఉంటే ఈ జన్మలో మీరు వృధా చేసుకున్నట్లే. ఈ జన్మ వృధా, ఇక వచ్చే జన్మలు ఎన్ని వృధా అయిపోతూ ఉంటాయో ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. సరైన విద్య అంటే సత్ప్రవర్తన, ఈశ్వరీయ గుణాలు, ఆత్మిక గుణాలు, దేవతా గుణాలు. ఈ గుణాలు అలౌకికమైన ఆధ్యాత్మిక విద్య ద్వారానే వస్తూ ఉంటాయి. ఆత్మ గురించిన చదువే పరమాత్మ యొక్క ఎడ్యుకేషన్. రామాయణం, భారతం, గీత మొదలైన పురాణాల్లో ఏదో ఒక టాపిక్ని రోజుకి 1 గంట అయినా సరే తీసుకొని చదవండి. ఇది నియమంగా పెట్టుకోండి. బ్యాచులర్గా కానివ్వండి, మాస్టర్స్ అయినా కానివ్వండి, ఎప్పుడైనా సరే మీరు డాక్టర్ అవ్వండి, ఇంజనీర్ అవ్వండి, ఎంత పెద్ద ఆఫీసర్ అయినా, ఎంత పెద్ద చదువులు చదువుకున్నా ఈ చదువు కూడా నేర్చుకోవడం మానవ జీవితానికి చాలా అత్యవసరం. ప్రతి పురాణాల్లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ను ఎదురుగా ఉంచుకొని వాళ్ళు ఏ విధంగా సాధించారు, ఎంత తపస్సు చేశారు, వారి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి, మనం ఏమి చేయాలి, అప్పుడు పరిస్థితుల్లో అలా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో కూడా అవి చాలా అవసరం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామాయణమే తీసుకుందాం. రాముడు, లక్ష్మణుడు, విభీషణుడు, వాలి, సుగ్రీవులు, ఎంతోమంది మహాన్ ఆత్మల యొక్క జీవిత గాథలు దాంట్లో ఉన్నాయి. వారి యొక్క జీవితాన్ని ఆదర్శంగా కొన్నిటిని ఎలా సాధించారు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అప్పుడే అలాంటివి జరిగినవి ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకెలా ఉంటాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోవాలి అంటే ఎంత మనసు స్థైర్యం ఉండాలి, మరి సంస్కారం ఉండాలి అనేది ఆలోచిస్తూ ఆ దిశలో మన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండాలి అనేటువంటి ఆలోచన రావటమే అసలైన రియల్ ఎడ్యుకేషన్. ఇది చిన్నప్పటి నుండి పిల్లలకి నేర్పితే చాలా బాగుంటుంది. అయితే నేను కూడా గీతా జ్ఞానము కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు చదువుకోలేదు, తర్వాత నేర్చుకున్నాను. ప్రతి ఒక్కరు కూడా 8-9వ క్లాసుల్లోనే ఇవి నేర్చుకోవటం ప్రారంభిస్తే చాలా జీవితం ఉన్నతంగా గొప్పగా తీర్చిదిద్దుకోగలుగుతూ ఉంటారు. అయితే అనంతభాయ్ మన గ్రంథాలను, ఉపనిషత్తులను చదివి ఆధ్యాత్మిక విద్యను నేర్చుకోమని మీరు చెప్తున్నారు. కానీ ఈనాటి యూత్ వెస్ట్రన్ కల్చర్ వైపు మొగ్గు చూపుతూ ఉంది. కానీ అక్కడున్న స్కూళ్ళల్లోని పిల్లలకి గీతా శ్లోకాలు, గాయత్రి మంత్రాలను, సంస్కృత శ్లోకాలను చక్కగా నేర్పుతున్నారు. మన భారతీయ కల్చర్ని కూడా, సంప్రదాయాన్ని కూడా వాళ్ళు ఫాలో చేస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు కూడా. సైంటిస్టులు కూడా మన దేశంలో మన రామాయణ, భారతదేశం గీతా శాస్త్రాలను చదివి ఎన్నో గొప్ప గొప్ప సాధనాలను, ఇన్వెన్షన్స్ని తీసుకొచ్చారు. కానీ మన భారతదేశంలో వీటి విలువ తెలియక తల కింద పెట్టుకొని నిద్రపోతున్నారు. కేవలం పూజా మందిరం వరకు మాత్రమే, లేకపోతే సాధు సన్యాసులు, గురువులకు మాత్రమే అది వాళ్ళు చెప్పింది వింటే చాలు అని అనుకుని కూర్చుంటూ ఉన్నారు. మరి దీనికి మీరు చెప్పేటువంటి సమాధానం ఏంటి? దీని యొక్క విలువను ఎప్పుడు ఎవరు ఎలా గుర్తిస్తారు అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్ని ప్రశ్న. దానికి అనంతభాయ్ సమాధానం చెప్తున్నారు. భారతీయ శాస్త్రాల్లో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వల్ల
ధర్మశాస్త్రాలు స్కూల్లో చెప్పలేకపోతున్నారని అన్నాను కదా. ఇంట్లో చదివించవచ్చు. అక్కడ వాళ్లకు ఫ్రీ విల్ ఉంది. ఎవరికి? ఫారిన్ కంట్రీస్ వాళ్ళకి ఇలాంటి నియమ నిబంధనలు ఇండియాలో ఉన్నట్లు లేవు. వారి దేశమంతా ఒకటే ధర్మం, దేశమంతా ఒకటే మతంగా ఉంటూ ఉన్నప్పటికీ కూడా వారి యొక్క ధైర్యంతో, ఫ్రీ విల్ తోటి మంచిని నేర్చుకోవాలి అని వాళ్ళు నేర్పుతూ ఉన్నారు. అసలు ముందు వీటిని ఎందుకు చదవాలో అనేది మన పిల్లలకి అవగాహన అయితేనే దాన్ని ఇతరులకు కూడా పిల్లలకి నేర్పగలుగుతారు. ముందు తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోవాలి భారతీయ సంప్రదాయం యొక్క విలువ, ఈ యొక్క శాస్త్రాల యొక్క విలువ ఆధ్యాత్మికంలో ఉంటే తప్పకుండా పిల్లలకి నేర్పుతూ ఉంటారు. తల్లిదండ్రులకే లేకపోతే పిల్లలకి ఏం నేర్పుతూ ఉంటారు? ఈనాటి ప్రపంచం మాయామయ జగత్తులో ప్రపంచం మొత్తం ఎలా ఉంది అంటే తమో ప్రధానంగా అయిపోతూ ఉంది. పూర్వకాలంలో అయితే తాతయ్య, నానమ్మ, అమ్మమ్మ, తాతయ్యలు పిల్లలకు కూర్చొని చక్కటి కథలు వినిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు, వీరగాథలు వినిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. లక్ష్మీబాయి, వీర ఛత్రపతి శివాజీ ఇలాంటివి ఎన్నో వినిపించేవాళ్ళు. వాటి నుండి మంచి విషయాలను నేర్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. ధైర్యము, ఉత్సాహంగా వారి జీవితంలో ఉండటం ఎలా పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాలో వాళ్ళు అవలంబించారు. ఇప్పుడు మంచి జ్ఞాన సంస్థలకు వెళ్ళటం, మంచి సత్సంగత్యాలను వినటం, ప్రవచనాలను వినటం అనేది చెయ్యాలి. ఇవి ఎక్కడికో పోయి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యూట్యూబ్లోనే చాలా వీడియోలు కనిపిస్తూ వస్తూ ఉంటాయి. యూత్గా ఉన్నప్పుడే మీరు మీ టైంను వీటికి కేటాయించినప్పుడే మీరు చాలా అభివృద్ధి చెందుతారు. లేకపోతే ఈ సమయం కాకపోతే వృద్ధులైన తర్వాత, ముసలోళ్ళు అయిన తర్వాత రామ రామ అంటారు, తర్వాత లామ లామ అంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అవయవాలు, మనసు, బుద్ధి గట్టిగా దృఢంగా ఉన్నప్పుడే ఏదైనా సాధించగలరు, ఏదైనా వినగలరు, ఏదైనా చేయగలరు. అందుకని యూత్ని ఎంచుకుంటూ ఉంటారు అందరూ. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకి నేర్పండి. ఎవరైనా సరే మరి కర్మ సిద్ధాంతాన్ని 100% ఫాలో చేయాల్సిందే. చెడు సంస్కారాలు ఉన్న వాళ్ళను చెడు కర్మలు ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాయి తప్ప. చూడండి, రోజుకు 60,000 ఆలోచనలు మనం చేస్తూ ఉంటాము. 1/4 అయినా చెడు వైపు ఆలోచనలు చేశాము అంటే అవి చెదపురుగులాగా మీ మనసుని, బుద్ధిని తినేస్తూ ఉంటాయి, ఖరాబ్ చేస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు మనసు వికృతంగా అయిపోతూ ఉంటుంది. మంచి కర్మలు చెయ్యాలని వాటిపైకి మనసు వెళ్ళదు. దీనిలో కాబట్టి వాపసు నుండి ఈ యొక్క చెడు సంస్కారాల నుండి, చెడు మార్గాల నుంచి వెళ్ళినా సరే వాపసు తిరిగి రావటం చాలా కష్టము అవుతూ ఉంటుంది. మనసును కంట్రోల్ తెచ్చుకుంటే తప్ప వీటి నుండి బయటపడలేరు. అందుకనే కృష్ణుడు కూడా మరి అర్జునుడితోటి చెప్పాడు, నువ్వు మనసుని కంట్రోల్ చేసుకో. ఈ యొక్క అధర్మం పైన నువ్వు యుద్ధం చేయకపోతే రాబోయేటువంటి తరాలు నిన్ను పిరికివాడు అని అంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు మనసు లోపల మహాభారత యుద్ధమే, అంతః యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంది. దీని లోపల మంచికి, చెడుకి, ధర్మానికి, అధర్మానికి, నీతికి, అవినీతికి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధం. దీనిలో మీకు మీరే సరైన నిర్ణయం తీసుకొని యుద్ధం చేయాల్సిందే. అందుకనే మన భారతదేశాన్ని ధర్మభూమి, కర్మభూమి, శ్రేష్ఠ భూమి అంటారు. నీవు శ్రేష్ఠ కర్మ చేయుటకే నువ్వు ఇక్కడ భూమి మీదకు అవతరించావు. కాబట్టి శ్రేష్ఠ కర్మ చెయ్యి అర్జున అని కృష్ణుడు అర్జునుడికి సంబోధించాడు. అందుకని దీని పైన ఫోకస్ చెయ్యాలి. అప్పుడే మీ జీవితం వ్యర్థం కాకుండా సమర్థవంతంగా ధన్యం అయిపోతూ ఉంటుంది. జీవితం వ్యర్థం అయిపోతే నువ్వే పాడైపోతావు. మరి ఎన్ని జన్మలు తీసుకోవాల్సి వస్తుందో, మరలా మానవ జన్మ ఎప్పుడు లభిస్తుందో, ఏ విధంగా మరి మరలా ఈ యొక్క అవకాశం వస్తుందో తెలియదు. రియల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి విదేశీయులు తెలుసుకున్నంతగా భారతవాసీలు తెలుసుకోవటంలా. వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి పిల్లలకు కూడా నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. మీరు సంస్కృతం భలే నేర్చుకోలేకపోయారు, కానీ శాస్త్రాల యొక్క సారాన్ని తెలుసుకోండి చాలు. భారతదేశం వేదభూమి, ఆధ్యాత్మికతకు పుట్టినిల్లు. ఇక్కడ పుట్టిన పిల్లలకే ఆధ్యాత్మికం తెలియకపోతే భారతీయ సంస్కృతి ఎలా వృద్ధి అవుతుంది, ఎంత మహోన్నతమైనదో ఎలా చాటగలుగుతూ ఉంటారు. సంస్కృత శ్లోకాల్లో బీజాక్షరాలు ఉంటాయి.
ఆ యొక్క శ్లోకాలు చదివితేనే దాని లోపల నుంచి ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి, మంచి ఎనర్జీ వస్తూ ఉంటుంది. ఇది మనసుని పవిత్రంగా చేస్తూ ఉంటాయి, బుద్ధిని స్థిరంగా ఉంచుకునే విధంగా చేస్తూ ఉంటాయి, ఆత్మ ప్రకాశాన్ని కూడా పెంచుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి శాస్త్రాల యొక్క రహస్యాలను తెలుసుకోండి. మనం ఏమి చేయాలి, ఏమి చేయకూడదు అనేది కూడా నిర్ణయించుకోగలుగుతూ ఉంటాం. మనకి ఫ్రీ విల్ ఉంది, కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మనసుని, బుద్ధిని, కర్మల్ని చేయటం కోసం కాదు. మనం దాన్ని సరైన విధంగా యూజ్ చేసుకోవాలి. మనసుని, బుద్ధిని స్థిరపరచుకున్నటకు ఆధ్యాత్మిక విద్య చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అందుకనే ఇది నేర్చుకున్న పిల్లలే విశ్వ కళ్యాణం చేయగలుగుతూ ఉంటారు, ఇంటి ఉద్ధరణ చేయగలుగుతారు, విశ్వాన్ని ఉద్ధరించగలుగుతారు. కనుక నేను చెప్తూ ఉన్నాను, మీరు మీ పిల్లల్ని డాక్టర్ చదివించినా వారి యొక్క వికృతమైన మనసుని మార్చలేకపోయారనుకోండి, వారు ఎన్ని లక్షలు సంపాదించినా జూదంతోటో తాగుడుతోటో పాడు చేసి మొత్తం ఖతం చేస్తారు. వారి యొక్క మనసును పవిత్రంగా ఉంటేనే పేదవాళ్లకు ఉచిత వైద్యం చేయగలరు, ఫ్రీగా ఆపరేషన్లు చేయగలరు, ఎన్నో మంచి పనులు చేయగలుగుతూ ఉంటారు. భలే డాక్టర్ కాకపోయినా మీ బిడ్డల్ని ఒక సాధారణమైన మంచి వ్యక్తిత్వం గలటువంటి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేసేటువంటి పిల్లలుగా తీర్చిదిద్దండి చాలు. ఇంకా ఇతరులకు కూడా మంచి మార్గం చూపించే ఆదర్శవంతులుగా తీర్చిదిద్దండి. ఇంతకంటే గొప్ప ఇంకేముంటుంది? తల్లిదండ్రులు పూనుకుంటే పిల్లలు మంచి మార్గంలో నడుస్తారు, తల్లిదండ్రులు కూడా మంచి మార్గంలో నడవాలి. ఆధ్యాత్మికంలో ఉంటే పిల్లలు వాళ్ళని ఫాలో చేస్తూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి. ఈ యొక్క ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం యూత్కే కాదు, అన్ని వర్గాల వారికి కూడా ఉపయోగపడేది. అందరూ దీన్ని వినండి. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము, అనంతభాయ్ ఇన్స్పిరేషన్, మోటివేషన్ వీడియోలు రోజు అప్లోడ్ చేసేవి మీ మొబైల్కి చేరుతూ ఉంటుంది. మీరు మరి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరందరికీ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి, యూత్కి షేర్ చేయండి. దేశాన్ని ఉద్ధరింపచేసిన వాళ్ళుగా కాగలుగుతూ ఉంటారు. లైక్ చేయండి, మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే.